वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम षष्ठ श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर इतिहास विभागर प्रथम अध्याय इतिहास विषय रे धारणा पाठटीर अभ्यास कार्य करिबा। एक नंबर है निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर 50टी शब्द रे दियो। क मनुष्यर अतीत घटनार निरवच्छिन्न क्रमिक अग्रगति हेउछि इतिहास। एहा काहींकी कुहा जाइछि लेख। उत्तर वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती आज समस्ते गोटिए गोटिए जातिर। वैज्ञानिक माने मत दियंती आजकु प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्यर रूप सृष्टि होइथिला, किंतु ता पूर्वरु मनुष्यर रूप एपरि नथिला। नृबानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइथिला। गरिलार देहर गठन और सिंपांजीर वृद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि मेल खाई थाए। मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन। सामाजिक रीतिनीति और अस्त्रशस्त्र तैयारीरु मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कुहा जाए। एहा छड़ा कृषि कार्य, अग्निर आविष्कार और व्यवहार, चकर उद्भावन, विभिन्न धातुर व्यवहार, ग्राम सहर और राज्यर परिकल्पना, शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि सोपान देई मनुष्यर संस्कृति आगकु गति करिछि। एही सबु अग्रगतिर धारावाहिक विवरणी हेउछि इतिहास। ख इतिहास काहींकी पढ़िबा। उत्तर इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे समयानुक्रमे अतीतरे घटिथिबा घटना गुड़ी को जानी पारू। वर्तमान को बुझिबा को हेले अतीत को जानिबा आवश्यक। अतीत को जानिले आमे वर्तमान और भविष्यत को ठीक भाबरे जानी गठन करि पारिबा। अतीतरे मनुष्य सुख शांति रे रहिबा पई जेउ सबु उपाय अवलंबन करुथिला सेगुड़िक मध्यरु केतेक वर्तमान पाई दरकारी। सेगुड़िक ग्रहण करिबा इतिहास पठन रे साहाय्य करे। अतीतरे विभिन्न प्रथा, राज्य गठन, शासन प्रणाली आदि विषय जानी जेउगुड़िक आम पाई दरकारी सेगुड़िक ग्रहण करि पारिबा। एही कार्य करिबारे इतिहास पठन साहाय्य करिथाए। अतीतरे थिबा अनेक कुप्रथा, अंधविश्वास एबे मध्य आम समाज रे प्रतिष्ठित बा प्रचलित। इतिहास पढ़िबा द्वारा सेगुड़िकर केबे काहींकी ओ किपरि सृष्टि होइथिला ताहा विषय रे जानी जेउगुड़िक ग्रहण योग्य नुहे ताहा आमे इतिहास पढ़िबा द्वारा बुझी पारू ओ आवश्यक परिवर्तन सहित वर्तमान परिस्थिति को मेल करिबाकू चेष्टा करू। तेणु इतिहास पढ़िबा आम पाई निहाती आवश्यक। ग इतिहास जानिबार विभिन्न आधार गुड़िक कौन। उत्तर इतिहास एक काल्पनिक कहानी नुहे। एहा प्रमाण करा जाई पारुथिबा तथा उपरे आधारित प्राचीन आधाररू आमे इतिहास संपर्क रे जानी पारू। एही आधार गुड़िक दुई भागरे विभक्त करा जाइछि, यथा प्रथम रे हेला प्रत्नतात्विक आधार, द्वितीय रे हेला साहित्यिक आधार। उभय आधार को भित्ति करी इतिहास संपर्क रे जानिबा संभव होइथाए। घ समय अनुसार इतिहास को केते भागरे विभक्त करा जाइछि। उत्तर समय अनुसार इतिहास को 3 भागरे विभक्त करा जाइथाए। सेगुड़िक हेला प्राक ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग आउ ऐतिहासिक युग। प्राक ऐतिहासिक युग बहु पुरातन काल रे लेखा पढ़ा जानी नथिले, तेणु से समय रे लोकमानंकर जीवन यापन प्रणाली जानिबा पाई प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपरे निर्भर करिबाकू पड़े। से समय रे व्यवहृत माटीपात्र, अलंकार, हाथ हथियार, अस्थि, कंकाल आदिरु लोकमानंकर जीवन यापन प्रणाली संपर्क रे अनेक तथ्य मिली थाए। सेमाने रहुथिबा गुम्फारे विभिन्न प्रकार चित्र आंकुथिले, सेथिरु आमे सेमानंक विषय रे जानी पारू। एही युग को प्राक ऐतिहासिक युग
କୁହାଯାଏ। ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନିଜର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା। ଏହି ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତମ୍ବା ପଟା ବା ତାମ୍ର ଫଳକ, ତାଳପତ୍ର, ମାଟି ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲେଖିପାରିଲା। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଓ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଇତିହାସକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ତିନି ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗି ଏବଂ ଭାରତଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ ଆଦି ଦେଶ ଆମ ଦେଶଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାରତର କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କାରଣ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ଭାରତର ଚାରିଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଗୋଟି ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅତୁଳ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆଠାରୁ ଭାରତକୁ ପୃଥକ୍ କରୁଅଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳର ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଓ ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜରାଟଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟୁମାଟି ଓ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥିବାରୁ ଏହା କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦେଖାଯାଏ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥିତି ନଦୀ ମୁହାଣଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଅନେକ ସହର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। 2 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କ. ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ବିଟ୍-ଆଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଟ୍-ଡବଲ୍-ଆଇ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଟ୍ରିପଲ୍-ଆଇ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି, ଆଇ-ଭି ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି, ଭି ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଭି-ଆଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପସମୂହ। ଖ.
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଗ. ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଘନ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘ. ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ। ଙ. କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତର ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଚ. କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଭାରତର ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। କ. କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଖ. ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଗ. ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ଘ. କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଙ. ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଚ. ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। 4 ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ. ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଡେସ୍ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। 12, 13, 14, 15। ଉତ୍ତର ହେଲା 15। ଖ. ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଡେସ୍ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା? ବର, ତାଳ, ପଣସ, ଶାଳ। ଉତ୍ତର ହେଲା ତାଳ। ଗ. ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ ଡେସ୍ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 2, 3, 4, 5। ଉତ୍ତର ହେଲା
ତିନି। ଘ ଭାରତର ଡେସ୍ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି। ଉତ୍ତର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି। 5 ନମ୍ବର, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। କ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ତଳେ ଗାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ତଳେ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ବଦଳାଇବା। ତାହେଲେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ଜାଗାରେ ନୃବାନରମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। ଉତ୍ତର ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ନୁହଁ, ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। ଲାଟିନ୍ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ହେବ। ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରତ୍ନଗିରିଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉତ୍ତର ରତ୍ନଗିରିଠାରେ ହେବନି, ଧଉଳିଗିରି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳିଗିରି ଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧଉଳି। ଘ ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ବାଣଭଟ୍ଟ ନୁହଁ, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ଓ ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ନୁହଁ, ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ। ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। 6 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ନୃବାନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘ, ଗୋଧି, ଓଟ, ଓରାଙ୍ଗଓଟାଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ହେଲା ନୃବାନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଓଟାଙ୍ଗ। ଖ ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଗରିଲା, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ପାତିମାଙ୍କଡ଼, ଗିବନ୍। ଉତ୍ତର ହେଲା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ଗ ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ, ପତଞ୍ଜଳି, ପାଣିନି, ବାଣଭଟ୍ଟ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଣଭଟ୍ଟ। ଘ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉପନିଷଦ, ମାଟିପାତ୍ର, ବେଦ, ମହାଭାରତ। ଉତ୍ତର ହେଲା ମାଟିପାତ୍ର। ଓ ଇରାନ ଦେଶ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଉତ୍ତର ହେଲା ପଶ୍ଚିମ।